Students, in the topic electrochemistry, today we discuss the next article, that is the Nernst equation. Okay, the Nernst equation is nothing but what is the effect of cell potential on concentration. Yeah, you can say the dependence of cell potential on concentration. That one is nothing but if the concentration can be changed, is it the change in cell potential, yes or no? So we can discuss in that Nernst equation. Okay. Suppose for example, you know very well, this one, it is the diagram for the Daniell cell. This is the zinc electrode dipped in a solution containing 1 molar zinc sulfate. This one, it is the another beaker in which copper electrode, which can be dipped in a solution of 1 molar copper sulfate. These two electrodes, that is the zinc electrode and copper electrode, connected with each other by means of voltmeter, and that two solutions which are connected with each other by means of a salt bridge. Okay. And this is the representation of Daniell cell. That zinc metal dipped in a solution containing Zn2 plus ions, which can be having the concentration 1 molar. This is the double vertical line, which can be indicates indirect contact between these two solutions in contact with copper 2 plus ions, that is the copper sulfate having concentration 1 molar. And this one, it is the copper rod. Okay. To the left hand side, you know very well, it is the anode, yeah, negative electrode, which can be undergoes oxidation. To the right hand side, it is the positive electrode, yeah, cathode, which can be undergoes the reduction. That one is nothing but, you know very well, in Daniell cell, zinc undergoes oxidation, while the copper can be undergoes reduction reaction. Okay. And according to this representation, you have the net cell reaction, that is the zinc can be converted to Zn2 plus ions, while the Cu2 plus ions can be converted to the copper metal. That copper metal can be deposited on this copper rod. So this one, it is nothing but the Daniell cell. लक्षात आलं इथपर्यंत. आता हा जो Daniell cell आपण जो घेतलाय, लक्षात घ्या, याच्यामध्ये आपण या झिंक सल्फेटचं आणि कॉपर सल्फेटचं कॉन्सन्ट्रेशन किती घेतलं, तर 1 मोलार घेतलं. आणि याच्याशीच रिलेटेड मग आपण त्याचा E0 सेल म्हणजे स्टँडर्ड EMF ऑफ अ सेल आपण कॅल्क्युलेट केला होता. कसा कॅल्क्युलेट केला, तर E0 सेल इज नथिंग बट द E0 RHS, that is the standard electrode potential of this right hand side electrode minus the standard electrode potential of left hand side electrode. So this one, it is the formula for the calculation of the standard cell potential. Yeah, you can say standard EMF of a cell. मग आपल्याला इथं माहिती आहे, कॉपरचा आपण 0.34, याचं -0.76, दोघांची ऍडिशन आपल्याला मिळाली आणि मग 1.1 व्होल्ट याचं आलं होतं. आता हे जे 1.1 व्होल्ट आलेलं, याचं पोटेन्शियल लक्षात घ्या, डॅनियल सेलचं, बरोबर, त्याचं 1.1 व्होल्ट आहे. कधी, जर तुम्ही झिंक सल्फेट आणि कॉपर सल्फेटचं कॉन्सन्ट्रेशन 1 मोलार घेताय. आता इथं महत्वाचा पॉइंट आहे. सपोज फॉर एक्झाम्पल, इन्स्टेड ऑफ दिस 1 मोलार, when you can take the 2 molar zinc sulfate, what I say, at the same time, if you can take the 2 molar copper sulfate, कॉन्सन्ट्रेशन जर डबल केलं आपण, लक्षात घ्या, म्हणजे झिंक सल्फेटचं पण कॉन्सन्ट्रेशन डबल केलंय, कॉपर सल्फेटचं पण कॉन्सन्ट्रेशन डबल केलंय. मग जर कॉन्सन्ट्रेशन जर आपण इन्क्रीज केलं, डबल केलं, तर सेल पोटेन्शियल 1.1च राहील का 2.2 होईल का परत हाफ होईल, व्हॉट एव्हर, हे आपल्याला काहीही माहिती नाही. म्हणजे कॉन्सन्ट्रेशन जर चेंज केलं तर या सेल पोटेन्शियलवर नेमका इफेक्ट काय होतोय. सो दॅट वन इज कॉल्ड एज द डिपेंडन्स ऑफ सेल पोटेन्शियल ऑन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ दॅट सोल्युशन, अँड फॉर दॅट वन वी मस्ट नो व्हॉट इज द नर्न्स्ट इक्वेशन. लक्षात येतंय का बघा. आता एक सांगतो तुम्हाला, आपण क्लिअर करू, नर्न्स्ट इक्वेशन झाल्यावर आणखी लक्षात येईल. पण इथं जर तुम्ही 2 मोलार, याचंही 2 मोलार घेताय आणि याचंही 2 मोलार घेताय ना, म्हणजे झिंक सल्फेटचं आणि कॉपर सल्फेटचं कॉन्सन्ट्रेशन बाळांनो जर का तुम्ही सेम ठेवलं, लक्षात घ्या, इक्वल असेल, तर ॲट दॅट टाइम व्हॉट आय से, देर इज द नो चेंज इन सेल पोटेन्शियल ऑफ द डॅनियल सेल, इट रिमेन्स 1.1. म्हणजे इथं 2 मोलार आहे, याचं पण 2 मोलार आहे, तर 100% ते 1.1च असणार आहे. लक्षात घ्या. इथं जर तुम्ही 0.2 घेतलं, याचं पण 0.2 घेतलं, तरी सुद्धा डॅनियल सेलचं पोटेन्शियल किती असणार, 1.1 व्होल्ट. हे तुम्हाला नर्न्स्ट इक्वेशन झाल्यानंतर परत आणखी लक्षात येईल. ओके. म्हणजे तात्पुरतं लक्षात घ्या की व्हेन यू कॅन कन्सिडर हिअर, इफ देर इज द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ झिंक सल्फेट अँड कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज सेम या इक्वल इन डॅनियल सेल, at that time the cell potential for Daniell cell remains same, it is nothing but the 1.1 volt. ओके. आणि मग जर का सेल पोटेन्शियल या कॉन्सन्ट्रेशनवर, म्हणजे त्याच्या
क्वांटिटी ऑफ मॅटरवर डिपेंड नाहीये, तर एकाच वाक्यात सांगतो E0 सेल दॅट इज नथिंग बट द EMF ऑफ अ सेल, या यू कॅन से स्टँडर्ड EMF ऑफ अ सेल, इट इज द इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी. हे मी पुढे आणखीन एक्सप्लेन करणार आहे, लक्षात घ्या. तुम्हाला थर्मोडायनेमिक्स मध्ये झालंय. There are two type of properties. Number first one is the extensive property and the second one is the intensive property. Extensive property is that property which can be depends on quantity of matter. Okay, and intensive property is a property which does not depends on quantity of matter. That is nothing but the EMF of a cell, yeah, standard EMF of a cell which does not depends on quantity of matter and therefore it is the intensive property. हा एक पॉइंट लक्षात घ्या, सीईटीच्या दृष्टीने किंवा आपल्याला एमसीक्यूच्या दृष्टीने महत्वाचा आहे. ओके, आता आपल्याला काय करायचं समजून चला. मी तुम्हाला काय म्हटलं की बाबांनो याचं 2 मोलार आणि याचं पण 2 मोलार कॉन्सन्ट्रेशन आहे, तरी पण ईएमएफ त्याचा किती येणार 1.1 व्होल्ट. काय येणार तर याचं रिझन लक्षात घ्या. सपोज फॉर एक्झाम्पल अकॉर्डिंग टू द नर्न्स इक्वेशन. व्हॉट इज द नर्न्स इक्वेशन? सी फर्स्ट वन. तुम्हाला गेल्या वेळेस आपण बोललो होतो, आठवत असेल तर बघा, आपल्याकडे 2 व्हॅल्यू आहेत बाळांनो, ई सेल आणि E0 सेल. याला तुम्ही म्हणता स्टँडर्ड EMF ऑफ अ सेल अँड धिस वन इज कॉल्ड द EMF ऑफ अ सेल ॲट एनी कॉन्सन्ट्रेशन, ॲट एनी टेम्परेचर, या इन गॅसियस इलेक्ट्रोड, ॲट एनी प्रेशर ऑल्सो. म्हणजे ई सेल तुम्ही टेम्परेचर चेंज केलं वगैरे. आता इथं E0 सेल स्टँडर्ड कधी येतं तर आठवत असेल तर बघा, बाय मेंटेनिंग द स्टँडर्ड कंडिशन्स. व्हॉट आर दॅट वन? द कॉन्सन्ट्रेशन इज द 1 मोलार, करेक्ट. द टेम्परेचर इज नथिंग बट द 298 केल्विन. Okay, and number third one, if in gaseous electrode it is the pressure is the 1 atmosphere. ह्या कंडिशन मेंटेन केल्यानंतर तुम्हाला हा E0 सेल मिळणार आहे. लक्षात घ्या, EMF सेल मध्ये तुम्ही शिकलाय की त्याचं रिडक्शन पोटेन्शियल, स्टँडर्ड रिडक्शन पोटेन्शियल. पण मी जर कॉन्सन्ट्रेशन चेंज केलं, जर कॉन्सन्ट्रेशन मी चेंज केलं तर मग इथं तुम्हाला E सेल मिळेल. ओके, आणि म्हणून नर्न्स इक्वेशन आपल्याला पाठ पाहिजे. काय दिलंय नर्न्स इक्वेशन? तर EMF ऑफ अ सेल इज इक्वल टू काय येतं तर दॅट इज द स्टँडर्ड EMF ऑफ अ सेल. दॅट वन इज नथिंग बट द E0 सेल मायनस RT अपॉन NF into log to the base E of what I say the concentration of products upon concentration of reactants. लक्षात घ्या, हा फॉर्म्युला तुम्हाला पाठ पाहिजे बाळांनो. तुम्हाला एक रिक्वेस्टली मी खरं सांगेन की फिजिक्स आणि केमिस्ट्रीमध्ये तुम्हाला फॉर्म्युले जर पाठ असतील ना तर खूप गोष्टी सोप्या जातात. पाठांतर फॉर्म्युल्याचं चांगलं पाहिजे आणि तो कुठं वापरायचा हे आपल्याला कळलं पाहिजे. आता इथं आपल्याला ई सेल कॅल्क्युलेट करायचं आहे. लक्षात घ्या, हा E0 सेल म्हणजे काय तर इट इज द स्टँडर्ड EMF ऑफ अ सेल मायनस R is nothing but you know very well it is nothing but the gas constant which can be having the value 8.314 joules per mole per Kelvin. T temperature in Kelvin. N what is the N? इथं लक्षात घ्या, it is nothing but the number of electrons involved in redox reaction. म्हणजे आता इथं जर घेतलं ना तर लक्षात येईल तुमच्या, आता मी त्या रिएक्शन्स लिहिलेले नाहीत, पटकन बोलतोय की Zn इथं त्याचं ऑक्सिडेशन झालं तर हा 2 इलेक्ट्रॉन देणार आहे. इथं कॉपरचं रिडक्शन झालं 2 इलेक्ट्रॉन्स घेणार आहे. म्हणजे याच्यामध्ये किती इलेक्ट्रॉनची इन्व्हॉल्वमेंट आहे? फक्त 2. म्हणजे इथं जर हे घेतलं, आपण एक्झाम्पल घेऊ, तर इथं N इज इक्वल टू काय येणार आहे? 2 येणार आहे. म्हणजे व्हॉट इज द N? N is nothing but the number of electrons which can be involved in that net cell reaction, या you can say redox reaction. F is nothing but the Faraday and it is equal to 96,500 coulomb. Ln log to the base E आहे. इथं आपल्याला कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिएक्टंट्स. एक काम करू इथं, आता हा Ln जो आहे ना लॉग टू द बेस E आहे त्याचा आपण लॉग टू द बेस 10 करतो. कसा करतो आठवत असेल तर बघा की लॉग टू द बेस E इज इक्वल टू 2.303 इंटू लॉग टू द बेस 10. बरोबर आहे. मग आपण जर याचा लॉग टू द बेस 10 केला तर आपल्याला फॉर्म्युला काय मिळणार तर दॅट इज द E0 सेल मायनस, आता बघा मी इथं डायरेक्ट लिहितोय बाळांनो, 2.303 RT अपॉन NF. आता इथं आलं लॉग टू द बेस 10. लक्षात आलं फरक? इथं काय येईल? कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ प्रॉडक्ट्स अपॉन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिएक्टंट्स. मग आता तुम्ही म्हणाल की प्रॉडक्ट आणि रिएक्टंट म्हणजे नेमकं काय? तर सपोज फॉर एक्झाम्पल फॉर आवर कन्व्हिन्स यू कॅन से हियर इन जनरल केमिकल रिएक्शन इफ यू कॅन से A moles of A which can be reacts with B moles of B which can be give the C moles of C and plus D moles of D. ही आपण एक जनरल रिएक्शन घेतली, जशी तुमची ही येणार आहे तशी ही घेतली. लक्षात घ्या, आणि या रिएक्शनला जर का तुम्हाला हे अप्लाय करायचं तर काय फॉर्म्युला येईल?
तर दॅट इज इक्वल टू ई सेल इज इक्वल टू आहे हेच लिहितोय बघा E0 सेल मायनस 2.303 RT अपॉन NF इंटू लॉग टू द बेस 10 ऑफ. आता कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ प्रॉडक्ट्स लॉ ऑफ मास ऍक्शन 11वीत झालाय आपल्याला बरोबर आहे. काय येणार कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ C⁻C हा मोठा काढतो हा लहान काढतो बरोबर इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ D⁻D अपॉन आता काय येईल बाळांनो कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ A⁻A इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ B⁻B. म्हणजे हा जो फॉर्म्युला आहे का नाही दिस वन इट इज नथिंग बट द नर्न्स्ट इक्वेशन. लक्षात घ्या याला म्हणायचं नर्न्स्ट इक्वेशन. बाय युजिंग दिस नर्न्स्ट इक्वेशन यू कॅन कॅल्क्युलेट द EMF ऑफ अ सेल या सेल पोटेन्शियल ॲट एनी कॉन्सन्ट्रेशन ॲट एनी टेम्परेचर या ॲट एनी प्रेशर इन केस ऑफ गॅसेस इलेक्ट्रोड. आता इथं काय करायचं लक्षात घ्या. सपोज फॉर एक्झाम्पल इफ यू हॅव गिवन द टेम्परेचर इज इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सिअस म्हणजेच किती तर 298 केल्विन बरोबर आहे. 225 प्लस किती येतं 273 म्हणजे किती आलं 298 केल्विन. आता जर काय 298 घेतलं तर गंमत बघा आपल्याला काय मिळेल तर सपोज फॉर एक्झाम्पल दिस वन जर आपण बाजूला करूया इथं आपल्याला व्हॅल्यू मिळेल 2.303 मल्टिप्लाइड बाय हा किती आला 8.314 हा तर कॉन्स्टंट आहे. टेम्परेचर बाळांनो किती आहे तर दॅट इज द 298 डिवायडेड बाय एन आपल्याला माहित नाही रिएक्शन नुसार व्हेरी होणार आहे. एफ आपल्याला माहिती आहे एन इंटू 96,500 कुलॉम्स. ओके तुम्ही एक लक्षात घ्या ह्या सगळ्याचं मल्टिप्लिकेशन आणि डिवायडेशन जर केलं ना म्हणजे 2.303 मल्टिप्लाइड बाय 8.314 मल्टिप्लाइड बाय 298 अपॉन 96,500 तर याची व्हॅल्यू तुम्हाला किती मिळते तर दॅट वन इज इक्वल टू 0.0592. ही व्हॅल्यू आपल्या पाठ पाहिजे लक्षात घ्या. म्हणजे इथं आपण काय केलं हे बघा या सगळ्याचं आपण मल्टिप्लिकेशन आणि डिवायडेशन केलं. ओके म्हणजे एन ची व्हॅल्यू किती आली खाली इथं एन म्हणजे इथं काय मिळालं तर ई सेल दॅट वन इज नथिंग बट द सेल पोटेन्शियल इज इक्वल टू द स्टँडर्ड सेल पोटेन्शियल मायनस 0.0592 अपॉन एन. आता इथं काय येईल इंटू लॉग ऑफ आहे तेच येईल म्हणजे कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ C⁻C इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ D⁻D अपॉन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ A⁻A इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ B⁻B आणि याला म्हणायचं नर्न्स्ट इक्वेशन ॲट 25 डिग्री सेल्सिअस. लक्षात घ्या जनरली तुम्हाला हेच वापरायचं आहे. म्हणजे आतापर्यंत बोर्डामध्ये जर का आपण बघितलं किंवा जनरली तुम्हाला जर का न्यूमेरिकल्स विचारली ना तर ते देतात कॅल्क्युलेट द सेल पोटेन्शियल ॲट 25 डिग्री सेल्सिअस असं देतात. 25 डिग्री सेल्सिअस म्हटलं का नाही की तुम्ही हे डायरेक्ट लिहिलं तरी चालतं का तर टेम्परेचर इज इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सिअस इज नथिंग बट द 298 केल्विन अँड फॉर धिस वन द फॉर्म्युला इज इक्वल टू 0.0592 अपॉन एन. म्हणजे आता जरा थोडंसं लक्षात घ्या बाळांनो इथपर्यंत आयडिया क्लिअर होते. म्हणजे सपोज फॉर एक्झाम्पल व्हेन यू कॅन कन्सिडर हियर फॉर धिस इक्वेशन फॉर द डॅनियल सेल काय येईल बघा आता आपल्याला आता बघा काय दिलंय म्हणजे मी इथं लिहितो आता ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल मायनस ओके आता 0.0592 अपॉन एन एन इज इक्वल टू किती आलं 2 का 2 घेतलं कळलं कारण याच्यामधल्या इलेक्ट्रॉनची संख्या 2 आहे. लक्षात घ्या त्या मी 2 रिएक्शन्स लिहिलेल्या नाहीत त्या तुम्हाला माहिती आहे तसं कन्सिडर करतोय. झिंक गिव्ह Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स खाली Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्ह Cu आणि दोघांची ऍडिशन करताना किती इलेक्ट्रॉनची इन्व्हॉल्वमेंट झाली 2 म्हणून इथं n इज इक्वल टू 2 आलं. लक्षात येते का मी याच्यासाठी इक्वेशन लिहितोय. आता इनटू बघा लॉग टू द बेस 10 ऑफ आता काय मिळणार आहे मला तर कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ आता इथं या रिएक्शन मध्ये कोण येणार प्रॉडक्ट्स म्हणजे इथं काय येईल कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस आयन्स इंटू आता पुढे काय येईल कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ कॉपर अपॉन अलीकडे आता काय येईल इकडं रिएक्टंट कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस आयन्स इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ Zn. आता लक्षात येत आहे का बघा इथं आणखीन एक गोष्ट महत्वाची आहे काय तर दॅट वन इज नथिंग बट द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ एनी सॉलिड अँड प्युअर लिक्विड. शब्द परत एकदा ऐका the concentration of any solid and pure liquid it can be considered as unity. म्हणजे याचं कॉन्सन्ट्रेशन हे सॉलिड आहे ना कॉपर आहे मेटल आहे माहित नाही झिंक मेटल आहे
म्हणजे त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन किती आलं 1. म्हणजे इथं हे कॉन्सन्ट्रेशन जर चेंज झालं तर तुम्हाला फॉर्म्युला बाळांनो काय मिळालं मला सांगा. तर दॅट वन इज नथिंग बट द ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल मायनस 0.0592 अपॉन 2 इंटू लॉग टू द बेस 10 ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस अपॉन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस. इथपर्यंत आयडिया क्लिअर. आता गंमत सांगतो तुम्हाला. समजून चला, मगाशी मी तुम्हाला म्हटलं की मी झिंक सल्फेट घेतले 2 मोलार आणि कॉपर सल्फेट पण घेतलं मी 2 मोलार. आता गंमत बघा. आता झिंक सल्फेटचं मला कॉन्सन्ट्रेशन इथं किती येणार आता बघूया. तर दॅट इज द E0 सेल आपल्याला माहिती आहे त्याचा किती आहे 1.1 व्होल्ट मायनस 0.0592 अपॉन 2 इंटू लॉग टू द बेस 10 ऑफ. झिंक सल्फेटचं कॉन्सन्ट्रेशन आहे 2 मोलार बरोबर बाळांनो. कॉपर सल्फेटचं कॉन्सन्ट्रेशन पण आहे 2 मोलार. आता मला सांगा 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू किती आलं 1. बघा लक्षात येतंय का. म्हणजे लॉग ऑफ 1. आता लॉग ऑफ 1 किती आला मला सांगा 0.00 10चा 0 मध्ये. म्हणजे लॉग ऑफ 1 इज इक्वल टू 0. जर लॉग ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 तर ही सगळी व्हॅल्यू काय आली मला सांगा 0. म्हणजे सेल पोटेन्शियल किती आलं 1.1 व्होल्ट. म्हणजे जर तुम्ही झिंक सल्फेटचं आणि कॉपर सल्फेटचं कॉन्सन्ट्रेशन, मी मगाशी एक सेंटेन्स तेवढ्यासाठी वापरलं लक्षात घ्या. झिंक सल्फेटचं आणि कॉपर सल्फेटचं कॉन्सन्ट्रेशन जर का सेम घेतलं इक्वल घेतलं ना तर त्याच्या सेल पोटेन्शियल मध्ये फरक पडत नाही. का फरक पडला नाही तर इथं बघा ना अकॉर्डिंग टू द नर्न्स इक्वेशन द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अँड रिएक्टंट इज द सेम. ॲट दॅट टाइम इट कॅन बी कॅन्सल्स विथ इच अदर अँड लॉग ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 अँड समथिंग मल्टिप्लाइड बाय 0 इज इक्वल टू 0. Therefore if you can say cell potential is equal to 1.1 volt. आता इथं 2 मोलारच्या ऐवजी समजून चला मी 0.2 घेतलं असतं इथं माझं 0.2 आलं असतं. इथं पण मी 0.2 घेतलं असतं इथं पण माझं 0.2 आलं असतं. म्हणजेच परत किती आलं असतं रे बाळांनो तेवढंच आलं असतं. म्हणून मी परत बोलतो एक लक्षात घ्या. म्हणजे सीईटी साठी कधी कधी गंमत काय करतात माहिती आहे का की व्हॉट इज द सेल पोटेन्शियल इन डॅनियल सेल. लक्षात घ्या. when you can use the zinc sulfate is 0.1 molar and copper sulfate is also 0.1 molar. मग तुम्ही विनाकारण कॅल्क्युलेशन करता काय गरज आहे रे. तुम्हाला त्याचं सेल पोटेन्शियल स्टँडर्ड सेल पोटेन्शियल माहिती आहे ना बाळांनो आणि दोघांचं कॉन्सन्ट्रेशन जर सेम आहे ना तर मग 100% इट इज नथिंग बट द E0 सेल दॅट इज इक्वल टू 1.1 व्होल्ट. हीच कंडिशन तुम्हाला दुसऱ्यामध्ये पण मिळेल लक्षात घ्या. पण कधी तर ज्या वेळेस इथं तुम्हाला जर 1 आलं तर. लक्षात येतं इथपर्यंत आयडिया क्लिअर. आता नंबर नेक्स्ट थिंग समजून चला. फॉर एक्झाम्पल आता जरा थोडंसं विचार करा. डॅनियल सेल आहे ना हा खूप बेसिक आहे. 11वी मध्ये तुम्ही थोडक्यात तो स्टडी केला असेल पण 12वी मध्ये ऍक्च्युली तो सिलेबसला नाहीये. तरी पण मी त्याचं एक्झाम्पल का घेतोय माहितीये का तर त्याच्यावरून तुम्हाला समजण्याला सोपं येतं. आता समजून चला मी असं केलं बघा लक्षात घ्या. व्हेन यू कॅन कन्सिडर हिअर द झिंक सल्फेट इज द 1 मोलार व्हॉट आय से अँड कॉपर सल्फेट इज द 0.5 मोलार. आता मी चेंज केलं. मग झिंक सल्फेटचं 1 मोलार आणि कॉपर सल्फेटचं जर 0.5 आहे तर मग चेंज काय होईल आता इथं लक्ष द्या. When you can consider here according to this one this is the Nernst equation. अगदी थोडक्यात आहे. म्हणजे E0 सेल इज इक्वल टू 1.1 व्होल्ट मायनस 0.0592 अपॉन 2 इंटू लॉग टू द बेस 10 ऑफ. आता इथं काय आलं कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस प्रॉडक्ट किती आहे त्याचं तर 1 मोलार आहे अपॉन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ कॉपर आलं का कॉपर सल्फेट किती आहे तर 0.5 म्हणजे 1 अपॉन 0.5 आलं. आता लक्षात येत आहे. म्हणजे मला इथं काय येईल 1.1 मायनस आता ह्या दोघांचं डिवायडेशन 0.02 त्यानंतर 9 आणि 6 येईल बरोबर इंटू लॉग ऑफ आता 1 अपॉन 0.5 इज इक्वल टू किती आलं 2 आलं बरोबर. आता लॉग ऑफ 2 इज इक्वल टू किती येणार मला सांगा तर इट इज नथिंग बट 0.0296 मल्टिप्लाइड बाय 0.20चा 0 मध्ये आपल्याला पाठ पाहिजे. कायनेटिक्स मध्ये आपल्याला झालेला आहे 0.3010. आता मला सांगा ह्या दोघांचं तुम्ही काय करा पहिल्यांदा मल्टिप्लिकेशन आणि बाळांनो 1.1 मायनस किंवा 1.1 व्होल्ट मायनस व्हॉट एव्हर जी तुमची येईल ती व्हॅल्यू घ्या इथं. आता लक्षात येतंय का बघा. आणि या दोघांची जर व्हॅल्यू घेतली तर इथं तुम्हाला मिळेल सेल पोटेन्शियल. आता मी फटकन बोलतोय ऍज कन्सल्ट टू द सीईटी यू कॅन से जेई एक्झाम. Suppose for example, when you can consider the zinc sulfate having the more concentration and copper sulfate having the less concentration. म्हणजे इथं लक्षात घ्या जरा हे आपलं आपण तयार करायचं. झिंक सल्फेटचं कॉन्सन्ट्रेशन हे जास्त आहे बरोबर आणि जर का
कॉपर सल्फेटचं कॉन्सन्ट्रेशन हे कमी आहे, म्हणजे लेस कॉन्सन्ट्रेशन आहे, लक्षात घ्या. कारण प्रॉडक्टचं तुमचं इथलं कॉन्सन्ट्रेशन जास्त आलं आणि इकडं रिॲक्टंटचं कॉन्सन्ट्रेशन कमी आलं. अशा वेळेस तुम्हाला इथला फॅक्टर हा जो मिळाला तो पॉझिटिव्ह मिळाला, लक्षात घ्या. आणि इथं जे टोटल येणार ते मायनस, म्हणजे इथलं जे पोटेन्शियल समजून चला काय येईल ते येईल, हे 1.1 पेक्षा कमी असणार आहे. मी काय म्हटलं कळलं का? 1.1 पेक्षा कमी असणार आहे. म्हणजे याचा अर्थ समजून घ्या बाळांनो, जर कॉपर सल्फेटचं कॉन्सन्ट्रेशन कमी केलं, मी काय म्हणतोय फॉर डॅनियल सेल, ओके, किंवा जर का तुम्ही रिडक्शन इलेक्ट्रोडचं कॉन्सन्ट्रेशन कमी केलं, बरोबर आहे माझं, समजतंय, लक्षात येत आहे, तर स्टँडर्ड ईएमएफ ऑफ अ सेल पेक्षा सेल पोटेन्शियल कमी येतं. हे लक्षात घ्या. पुन्हा एकदा मी सांगतो, इथं तुम्ही कॉपर सल्फेटचं कमी केलंय तर त्याचं जे ईएमएफ ऑफ अ सेल आहे का नाही, हे स्टँडर्ड ईएमएफ पेक्षा कमी येणार आहे. 1.1 मायनस समथिंग आहे ना. आता उलटा प्रयोग करा, बघा लक्षात घ्या. आपण झिंक सल्फेट घेतलं 0.5 आणि कॉपर सल्फेट घेतलं बाळांनो 1 मोलार. नर्न्स्ट इक्वेशन खूप इंटरेस्टिंग आहे, तुम्ही कितीही एक्झाम्पल घ्या, लक्षात घ्या, फक्त पटकन क्लिअर करूया. आता इथं काय येईल, तर आता इथं आपलं चेंज होईल. व्हॉट इज दिस वन? द झिंक सल्फेट विच कॅन बी हॅव्हिंग द कॉन्सन्ट्रेशन 0.5 अपॉन, आता इथं किती आलं, 1 आलं. म्हणजे इथं तुम्हाला लॉग ऑफ काय येणार आहे मला सांगा, तर दॅट इज नथिंग बट द 0.5. आता इथं काय होणार आहे ते समजून घ्या बाळांनो. म्हणजेच 1.1 मायनस, आता लक्षात घ्या, 0.0296 मल्टिप्लाइड बाय व्हॉट आय से, इथं फसता तुम्ही, याचा कॅरेक्टरिस्टिक आला बार 1. लक्षात येतंय का बघा. म्हणजे हा जो कॅरेक्टरिस्टिक आहे का नाही तो मायनस आहे, ओके. आणि आता तुम्ही लॉग कितीचा बघणार आहे, तर 50चा. आता 50चा लॉग जर घ्यायचा असेल तर आपल्याला एका मिनिटामध्ये तुम्हाला सांगतो. सपोज फॉर एक्झाम्पल द लॉग ऑफ 50 इन 0 अँड इट इज नथिंग बट 6990, ओके, 6990. इथं तुम्हाला काय करायला लागतं, लक्षात घ्या बाळांनो, हा मायनस आहे आणि हा प्लस आहे. म्हणजे तुम्हाला इथं या दोघांचं काय करायला लागेल, -1.000, बघा मी काय म्हटलं, प्लस 0.6990, म्हणजे या दोघांची काय करा, ऍडिशन, थोडक्यात सबट्रॅक्शन आपल्याला करायचं आहे. आता इथं 0 येईल, 1, इथं 0, इथं 3 आणि इकडं किती येईल मग मला सांगा, तर दॅट वन इज नथिंग बट द -2. बरोबर आहे. एक मिनिट, आपलं किती झालं, -1 मधनं हे करायचं, -2 नाही येणार, सॉरी बाळांनो, इथं 0 येईल, साइन मायनस येईल, लक्षात घ्या. -1 आणि +1, 0 आणि मोठ्या संख्येचं चिन्ह, म्हणजे -0.3010. म्हणजे इथं काय येईल बघा, 1.1, ओके, मायनस 0.0296 मल्टिप्लाइड बाय, आता ही व्हॅल्यू येईल, हे लक्षात घ्या, इथं पासून नका, -0.3010. तुम्ही पहिल्यांदा हे सॉल्व्ह करून घ्याल, बरोबर माझं, आणि परत मायनस मायनस काय होईल, प्लस, म्हणजे 1.1 प्लस, मी काय म्हणतो लक्षात घ्या, x. म्हणजे तुम्हाला ई सेल जो मिळेल का नाही, हा 1.1 पेक्षा जास्त असणार आहे. कधी तुम्ही कॉपर सल्फेटचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढवलं, लक्षात घ्या बाळांनो. म्हणजे एक आहे, जजमेंट घ्यायला शिका तुम्ही, की बाबांनो इथं जे येणारं जे डिव्हायडेशन आहे याच्यावर तुमच्या लक्षात आलं पाहिजे. आणि खरं सांगू, ते तुम्हाला इथं पॉझिटिव्ह इलेक्ट्रोडशी रिलेटेड आहे, लक्षात येत आहे. म्हणजे नर्न्स्ट इक्वेशन जे आपल्याला लागणार आहे का नाही, हे नर्न्स्ट इक्वेशन खूप महत्वाचं आहे, याच्याशी रिलेटेड न्यूमेरिकल पण आपण घेणार आहे, समजून चला. फॉर एक्झाम्पल आणखीन एक फक्त तुम्हाला हिंट देतो आणि मग आपण बोलूया. सपोज व्हेन यू कॅन कन्सिडर, यू कॅन कॅरी आउट दॅट इज द electrode potential for the given cell. You have given 2 electrodes, aluminum 3+ oblique aluminum, and that is the potential for this one is -1.66 volt. Okay, and suppose for example Ni2+ oblique Ni, it is equal to -0.25 volt. These are the standard reduction potentials. Okay, that one is nothing but the electrode potential, standard electrode potential. आता या दोघांचा जर का तुम्ही विचार केला तर क्लिअर कट आहे, याच्यामधलं ऑक्सिडेशन कोणाचं होणार, अल्युमिनियमचं, कारण त्याचं सेल पोटेन्शियल, इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल, रिडक्शन पोटेन्शियल कमी आहे. आणि निकेलचं काय होईल, रिडक्शन. म्हणजे निकेल जाणार आहे पॉझिटिव्ह साईडला, राईट हँड साईडला, लक्षात घ्या, बरोबर. आणि इकडं काय होईल, अल्युमिनियम. म्हणजे याचं काय येणार आहे,
तर AL ऑब्लिक रिप्रेझेंटेशन डायरेक्ट लिहितो Al3 प्लस. ओके, सपोज फॉर एक्झाम्पल यू हॅव गिवन द कॉन्सन्ट्रेशन 0.02 मोलार. लक्षात घ्या, डबल वर्टिकल लाईन इथं निकेल आहे Ni2 प्लस. ओके, विच कॅन बी हॅव्हिंग द कॉन्सन्ट्रेशन सपोज फॉर एक्झाम्पल 0.5 मोलार. ओके, अँड ऑब्लिक Ni. आता याच्यासाठी फॉर्म्युला तुम्ही हा वापरणार. काय वापरणार, तर दॅट इज नथिंग बट द ई सेल. लक्षात घ्या, इज इक्वल टू काय आलं, तर E0 सेल मायनस 0.0592 अपॉन N इंटू log to the base 10 of concentration of reactant upon concentration of product. आयडिया क्लिअर. पहिल्यांदा तुम्हाला बाळांनो E0 सेल कॅल्क्युलेट करावा लागेल. कसा E0 सेल कॅल्क्युलेट करणार, इथं आला बघा, हा जो आहे हा तुमचा काय आला पॉझिटिव्ह, हा काय निगेटिव्ह. म्हणजे काय येईल मला सांगा, इथं डायरेक्ट लिहितो, पाठच झालं पाहिजे आपल्या. काय येईल आता, -0.25 मायनस 1.66. लक्षात घ्या, म्हणजे इथं मायनस मायनस प्लस होईल, म्हणजे 1.66 मायनस 0.25 इथं किती बाळांनो, तर दॅट वन इज नथिंग बट द 1.41. म्हणजे E0 सेल माझ्या लक्षात आला 1.41. लक्षात घ्या, न्यूमेरिकल्स अवघड नसतात, खूप सोपे आहेत, पण मला यांची व्हॅल्यू माहिती पाहिजे ना. आता यांची व्हॅल्यू कशी येईल ते बघा. अल्युमिनियमचं ऑक्सिडेशन आहे, काय लिहिणार मी, Al गिव्स Al3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स. लिहू डायरेक्ट, लक्षात येत आहे. निकेलचं रिडक्शन आहे, म्हणजे मी काय लिहिणार, Ni2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स Ni. आता यानं 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज केलेत, यानं 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन केलेत. इलेक्ट्रॉनची संख्या सेम नाही, मग काय करणार, मल्टिप्लाय बाय 2 मल्टिप्लाइड बाय 3, म्हणजे इथं आलं टॉईस. डायरेक्ट लिहितो बाळांनो, इथं टॉईस, इथं किती आलं 6, इथं आलं थ्राईस, इथं आलं 6, इथं आलं थ्राईस. म्हणजे तुमची नेट सेल रिएक्शन काय आली, तर दॅट वन इज नथिंग बट, इकडं आपण लिहूया. ओके, दॅट इज नथिंग बट द ट्वाइस Al. ओके, प्लस थ्राईस Ni2 प्लस गिव्स काय आला आता इथं आपल्याला, ट्वाइस Al3 प्लस थ्राईस Ni. रिएक्शन लक्षात आली. आता गंमत बघा. ओके, आता याच्यामध्ये किती इलेक्ट्रॉनची इन्व्हॉल्वमेंट झाली रे बाळांनो, इथं 6 इलेक्ट्रॉनची इन्व्हॉल्वमेंट झाली, म्हणजे N इज इक्वल टू किती येईल, 6. कळतंय. आता बघा, म्हणजेच हेच इक्वेशन आता व्यवस्थित बघा, किती आलं आपलं आता, तर ई सेल. ओके, इज इक्वल टू E0 सेल किती आलं होतं, 1.41 मायनस 0.0592 अपॉन किती येणार, 6 इंटू log टू द बेस 10 ऑफ. आता कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ प्रॉडक्टचं कॉन्सन्ट्रेशन किती आहे, म्हणजे काय आलं इथं, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ Al3 प्लस रेज टू 2. कुठं फसता लक्षात घ्या, डिव्हायडेड बाय. आता याचं येणार नाही, ते युनिटी आलं, याचं पण युनिटी येईल. याचं काय येईल, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ Ni2 प्लस रेज टू 3. लक्षात घ्या, नुसतं डॅनियल सेल नाही, हेही आपल्याला माहिती पाहिजे. म्हणजेच काय येईल, 1.41 मायनस 0.0592 अपॉन 6 इंटू log टू द बेस 10 ऑफ. आता Al3 प्लसचं कॉन्सन्ट्रेशन तुम्हाला माहिती आहे, किती दिलंय आपल्याला, इकडं दिलंय, हे आपण पुसून टाकूया, सॉरी, म्हणजे लक्षात या, आपलं कन्फ्युजन नाही. किती दिलं आपल्याला, 0.02, म्हणजे इथं 0.02 चा क्यूब अपॉन निकेलचं किती दिलंय, 0.5, त्याचं सॉरी इथं स्क्वेअर येईल, सॉरी इथं ट्वाइस आणि इथं थ्राईस. मग याचा स्क्वेअर घ्या, याचा क्यूब घ्या, लक्षात घ्या, दोघांचं डिव्हायडेशन करा, परत त्याचा लॉग बघा आणि मग पुढे ते सॉल्व्ह करा. म्हणजे इथं चेंजेस कसे होतात हे एकदा तुमच्या लक्षात आलं ना, की मग बाळांनो काही प्रॉब्लेम नाही. याला म्हणायचं नर्न्स्ट इक्वेशन. आणि म्हणून मी परत एकदा सांगतोय, नर्न्स्ट इक्वेशन जर का तुम्हाला 25 डिग्री सेल्सिअसला देतात, तर म्हणजे ही व्हॅल्यू आपल्या पाठ पाहिजे. म्हणजे तुम्हाला फॉर्म्युला काय मिळेल, तर दॅट इज द ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल मायनस 0.0592 अपॉन N इंटू log टू द बेस 10 ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ प्रॉडक्ट्स अपॉन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिएक्टंट्स. फक्त 2 गोष्टी लक्षात ठेवा याच्यामध्ये, तुम्हाला बी फ्रँकली सांगेन. नंबर फर्स्ट वन, की आपण इथं concentration of solid and pure liquid remains unity.
म्हणजे त्याचं 1 घ्यायचं, त्यामुळे त्याचा प्रश्न नाही. आणि सेकंड थिंग, दॅट वन इज नथिंग बट द ई सेल या E0 सेल, इट इज अ इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी. ओके, म्हणजे याची आता न्यूमेरिकल्स तुम्ही जरा थोडीशी प्रॅक्टिस करा, म्हणजे मग तुमच्या लक्षात येईल. ओके, मग याच्यानंतरचं आर्टिकल आपण पुढे घेऊया. थँक्यू व्हेरी मच.